Hi दोस्तों, good morning everybody. Today I shall say about a few words of Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader. He was born on 14 April 1891. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He is known as Baba Saheb. He believed in equality and justice. He is called the father of Indian constitution. His thought against uncountability. He was the first law minister of our India. He died on 60th December 1956. Dr. Bhimrao Ambedkar ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ MA डिग्री हासिल करथिले, मास्टर डिग्री हासिल करथिले एवं सी इंग्लैंड रे पॉलिटिकल उपरे PhD सारिथिले एवं इकोनॉमिक्स उपरे PhD करथिले डॉक्टर आंबेडकर। आउ सी आम इंडिया रो भारत स्वाधीन हेबा परे से इंडिया रो मुंबई ठारे एक कॉलेज रे लॉ कॉलेज रे प्रिंसिपल मध्य थिले। आउ से दलित वर्गर होइथिबारु से दलित मानंकु एवं लोक मानंक पाई बहुत साहाय्य करुथिले एवं से दलित वर्गर होइथिबारु तांको पाठ पढ़ा प्रति बहुत बाधा प्राप्त होइथिला। बाधा प्राप्त सत्वे भी से माने निरवता न रही पाठ पढ़ा को आगे चली थी। तांकर बापा जे कि रामजी साकपाल सी गोटे आर्मी डिपार्टमेंट रे ऑफिसर हिसाब काम करुथिले एवं तांको बापा तांको पाई पढ़िबारे बहुत सहायता करुथिले एवं तांको पुओ जे कि भीमराव आंबेडकर केमिति भल भाव पढ़िबे केमिति भल मनीष हेबे से प्राय पर्यंत चेष्टा करुथिले एवं सही बाबा साहेब आंबेडकर दिने आम पाई कि भल पाठ पढ़ी आम भारत जितेबाला स्वाधीन हला, स्वाधीन पर जो संविधान लिखा है से संविधान प्रणेदाता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ही रहिले एवं यह ही गर्वर कथा जे कि आम इंडिया जो चलो जो द्वारा कि एबे भी मंत्र मध्य गणतांत्रिक हिसाब चलुछि आ से गणतांत्रिक केमती नियम रेगुलेशन मान सब से ही बाबा डॉक्टर आंबेडकर लिखिथिले कि संविधान प्रणेदाता डॉक्टर आंबेडकर से आम पाई बहुत किछि करि जाइछंती एवं तांका पाठ पढ़ारे बहुत बाधा प्राप्त होइथिले मध्य से पछको न घुचाई आगको बढ़ी चली आउ से आम इंडिया रे वर्तमान से 56 बयस पर्यंत जीवन यापन करथिले एवं 56 वर्ष मध्य से बहुत किछि करि जाइछंती जेपरिकी से माने कहिछंती जे कि शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष कर माने शिक्षित होछंती शिक्षित हेबा होछि मूल लक्ष्य। आम जेकोसी काम जदि अशिक्षित होतबा तमे आम कौन काम को सक्सेस माने संपन्न करि परिबा नहीं। तो से कहते शिक्षित हो संगठित माने जो काम कर संगठित करंतु शिक्षित हो तो
এই কথাটি ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ। ତ ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ କି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଭୀମ ଆର୍ମି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ସେମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ କେମିତି ଶିଖିଥିବେ, କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବେ, ତାପରେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ସେ ଉପରେ ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏଥିର ସବୁଥିରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା। ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହିଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଯିଏ ଲାବଣ୍ୟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାହା ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଜି ଲାବଣ୍ୟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଏହା ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆମର ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ଏ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ପାଳନ କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ପାଳନ କରୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁକି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଇ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଯୋଉଟା କି 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଯିଏକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି